ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ጥራት ባለው ስልጠና ልዩነት መፍጠር ዋናው ዓላማው ነው። ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅና ባገኘንባቸው በማስተርስ ፕሮግራም ኤምቢኤ በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ ኤምቢኤ በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ ኤምቢኤ በሪስክና ኢንሹራንስ፣ ኤምቢኤ በባንኪንግና ፋይናንስ፣ ኤምኤስሲ በኢንተርናሽናል ትሬድና ኢኮኖሚክስ፣ ኤምኤ በሆስፒታሊቲ ማኔጅመንት፣ ኤምኤ በሎጂስቲክስና ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት፣ ኤምኤስሲ በአቪዬሽን ማኔጅመንት ተማሪዎቻችን በልዩነት ይማራሉ። በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በመጡ ፕሮፌሰሮች ስልጠናው ይሰጣል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በዲግሪ ፕሮግራም በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት በምዝገባ ላይ ነን። በአጫጭር ኮርሶችም በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆስቴስ፣ በሆስፒታሊቲ ማኔጅመንት እናሰለጥናለን። አድራሻ ከ22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። Let us produce today's class. Chapter 4, the aggregate demand in the open economy. What is the difference between open economy and closed economy? Before starting the open economy, the only difference is in open economy, there is a trade between country to country. So to compute the national income accounting, Y, which is equals to consumption plus investment plus government expenditure, in this case plus net export, which is export minus import. But in closed economy, there is no international trade, which means there is no export. The output is determined by only 3 sector expenditure, that is household expenditure, consumption, business expenditure, investment, government expenditure, G. So the first national income accounting identified as open economy, Y is total demand for domestic output or outputs is equals to or a composition of consumption, investment, government expenditure, and net exports. Do you have in this the first total demand for domestic outputs, composition of which means equals to this consumption, spending by household, investment, spending by business and household, the combination of the two, as usual, business. G, government purchase for goods and service, and X stands for net export or net foreign demand. For remind NX, notice we have added net export. NX defined as export minus imports. The domestic spending on goods and services is the sum of domestic spending on goods and services. So the national output Y, which is equals to the summation of consumption, investment, government expenditure, and net export. After some manipulation or some rearrange, to calculate national or to calculate net export, which is equals to Y minus እነዚህን export net export ለማስቀረት እነዚህ እንዳሉ ወደዚህኛው ስናሻግራቸው net export which is equals to Y minus consumption minus investment minus government expenditure ማድረግ ይቻላል። or in bracket ካረግነው distribution minus 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 እንደማለት ነው። ስለዚህ net export ማለት output minus consumption, investment,
ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር እነዚህ በአንድ ላይ ደግሞ ሶስቶች ዶሜስቲክ ስፔንዲንግ ይባላሉ። ኮንሰፕሽን ናቸው፣ ስፔንድ የምናደርጋቸው አማውንት ናቸው፣ የሚወጡ ናቸው። ለዛ ነው ዶሜስቲክ ስፔንዲንግ የምንላቸው። ኮንሰፕሽንም ኢንቨስትመንትም ገቨርንመንትም ምንድናቸው? ኤክስፔንዲቸር ነው፣ ስፔንድ የምናደርጋቸው ስለሆነ ነው። ሶ this equation shows that in open economy domestic spending need not equal to the outputs of goods and services. በኦፕን ኢኮኖሚ ጊዜ ይሄ ኢኩዌሽን የሚያሳየን ዶሜስቲክ ስፔንዲንግ ከአውትፑት ጋር ሁሌም እኩል ላይሆን ይችላል። ማን ስላለ ነው? ኔት ኤክስፖርት ስላለ ነው። አሁን ዶሜስቲክ ስፔንዲንግ ከአውትፑት ጋር እኩል የሚሆነው በክሎዝድ ኢኮኖሚ ጊዜ ነበር። ዋይ which is equals ብለን እነዚህ ሶስቶችን ብቻ ማድረግ ስለምንችል ዶሜስቲክ ስፔንዲንግ እና አውትፑት እኩል መሆን ይችል ነበር። but in the case of open economy not need domestic spending is equals to output. If output exceeds domestic spending means if y is greater than the summation of this output exceeds domestic spending we export the difference. በሁለቱ መካከል ዲፈረንስ ትኖርናለች። እቺ ዲፈረንስ ደግሞ ኤክስፖርት እናደርጋታለን። ስለዚህ ይሄ ፖዚቲቭ ሆነ ማለት አውትፑት y ከዚህኞች ከበለጠ ፖዚቲቭ ይሆናል። ኔት ኤክስፖርት ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ደግሞ ኤክስፖርት ግሬተር ዛን ኢምፖርት ይሆንና ኔት ኤክስፖርታችን ምን ይሆናል? ወይም ኤክስፖርታችን ፖዚቲቭ ይሆናል። በተቃራኒው output fails or output is less than domestic spending y ከነዚህ ካነሰ we import the difference ምክንያቱም ዲፈረንሳችን ለመሙላት ኢምፖርት እናደርጋለን። ሶ በዚህን ጊዜ ኢምፖርታችን ከኤክስፖርታችን ይበልጥና ኔት ኤክስፖርታችን ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ይሆናል። net foreign investments and the trade balance. Start with the national income accounting identity y which is equals to consumption plus investment plus government expenditure plus net export. So you can rearrange, subtract consumption and government expenditure in both sides. So output minus consumption minus government expenditure which is equals to investment plus net export ይቀርናል። ማየት የፈለግንኛ የኢንቨስትመንትንና የትሬድ ባላንስን ሪሌሽንሺፕ ለማየት ነው የፈለግነው። what type of relationship between investments and trade balance የሚለው ማየት ስለፈለግነው ይሄንን አሬንጅ የሰራ ነው። so as you remember in the previous chapter output minus consumption minus g ማንን ይሰጠናል ብለናል? ሴቪንግን ይሰጠናል። ይሄ ሴቪንግ ግን ናሽናል ሴቪንግ ይሆናል። መንግስት ካለው ጠቅላላ ካገኘው አውትፑት ማለት ኢንካም ሊሆን ይችላል። አውትፑት ጠቅላላ in terms of income ሲገለጽ ኢንካም ማይነስ ኮንሰምፕሽን ማይነስ ታክስ ብለን ዲስፖዚብል ኢንካም ብለን አላዛኛው ጋር as a national saving ስንመጣ ግን በሀገር አቀፍ ደረጃ መንግስት ምንድነው ሴቪንግ ሊያደርገው የሚችል ካለው ጠቅላላ ምርቱ ኮንሰምፕሽን የወጣው ኮንሰምፕሽን እንደገና ገቨርንመንት ያወጣው ለተለያዩ ወጭ ምን ይባላል? ይሄ ናሽናል ሴቪንግ ይባላል። s ይሆናል 1 y minus c minus g s which is equals to I plus net export ይሆናል። so now we rearrange y minus c minus g የሚለውን በሴቪንግ ሳብስቲቱት እናደርገውና ሴቪንግ which is equals to investment plus net export ይሆናል። subtract I from both sides ማንን ለማስቀረት ነው? ኔት ኤክስፖርትን ብቻ ለማስቀረት ነው። so the equation will be saving minus investment which is equals to net export ይሆናል። ለኢንቨስትመንት መነሻው ሴቪንግ ነው። ሞር ሴቭ ካደረግን ሞር ኢንቨስት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ሴቪንግ ማይነስ ኢንቨስትመንት which is equals to net export ከሆነ በሁለቱ መካከል ሴቪንግ ማይነስ ኢንቨስትመንት ፎሬን ኢንቨስትመንት ኔት ፎሬን ኢንቨስትመንት የምንለው ነው። ያኛው ደግሞ ትሬድ ባላንስ እንለዋለን። ኔት ኤክስፖርት ማለት ትሬድ ባላንስ there is between import and export ስለሆነ በሁለቱ መካከል ያለው ዲፈረንስ ነው። ስለዚህ the difference between saving and investment the difference between saving and investment is equals to trade balance መሆን አለበት።
በዚህ ቺኛዋ ከማን ነው ፖስቱሌት ወይም ጀነሬት ያደረግናት ከመጀመሪያው ከናሽናል ኢንካም አካውንት አይደንቲቲ ያገኘነው ነገር ነው። ኔት ካፒታል አውትፍሎ የምንለው ሴቪንግ ማይነስ ኢንቨስትመንት ሚንስ ኔት ካፒታል አውትፍሎ which is equals to trade balance. Trade balance stands for net export. Net capital outflow stands for saving minus investment. Net capital outflow ማለት ኢምፖርት ኤክስፖርት ወይም በሴቪንግ እና በኢንቨስትመንት መካከል ያለውን ስለምናይ ሴቪንግ እና ኢንቨስትመንት ደግሞ የፎሬን ዳይሬክትን ስለምናይ ቤዚካሊ ከፎሬን ኢንቨስትመንት ጋር ያለውን ነገር እናያለን። ስለዚህ በሁለቱ መካከል በሴቪንግ ኢንቨስትመንት ኤንድ በኔት ኤክስፖርት መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ አይተን ሀገሪቱ ኤክስፖርት ታደርጋለች ወይስ ኢምፖርት ታደርጋለች፣ ትበደራለች ወይስ ታበደራለች የሚለውን በእነዚህ በሁለቱ መካከል ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። if there is a positive between saving investment and net export, we have a trade balance. Look, net export which is equals to saving minus investment ከሆነ በሁለቱ መካከል net export ፖዚቲቭ ሆነ ማለት saving ከኢንቨስትመንት ይበልጣል ማለት ነው። net export ፖዚቲቭ ለመሆን saving is greater than investment መሆን አለበት። በዚህን ሰዓት ኔት ኤክስፖርታችን ምንድነው ፖዚቲቭ ሆነ። ስለዚህ ፖዚቲቭ ማለት there is trade surplus አለ። if there is trade surplus we will be net leaders in the world financial markets and we are exporting more goods than we are importing. በሴቪንግ ኢንቨስትመንት እና ወይም በኔት ካፒታል አውትፍሎ እና በትሬድ ባላንስ መካከል ፖዚቲቭ ከመጣልን ትሬድ ሰርፕለስ አለ ማለት እንችላለን። ትሬድ ሰርፕለስ ካለ ደግሞ ትርፍ ነው ያለን ለወርልድ ማርኬት እናበድራለን። ሌንደር ለምን ሆነው ለወርልድ ማርኬት እናበድራለን። ሌንደር ሆነ ማለት ለወርልድ ማርኬት እናበድራለን ማለት we export more than we import. ኢምፖርት ከምናረገው ኤክስፖርት የምናረገው እየጨመረ ይሄዳል። in the opposite, if saving investment and net export are negative, which means saving is less than investment ከሆነ ኔጌቲቭ ይሆንና በሌላ ቋንቋ ኢምፖርታችን ከኤክስፖርታችን በለጠ ማለት ነው። at this time there is a trade deficit. We would like be net borrowers in the world financial market and we are importing more goods than we are exporting. በዚህ ሰዓት ኔጌቲቭ ሲሆን በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ኔጌቲቭ ከሆነ ትሬድ ዴፊሲት ይፈጠራል። ትሬድ ዴፊሲት ከሆነ ይሄን ያለብንን ክፍተት ለመሙላት ከኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ማርኬት እንበደራለን። እሱን ተበደርን ማለት ኢምፖርት የምናደርገው ከኤክስፖርት ከምናደርገው ይበልጣል። if saving investment and net exports are exactly zero, the difference between net capital outflow and trade balance is zero, we have a trade balance. Since the value of import equals to the value of export. በዚህ ሰዓት ኢምፖርት እና ኤክስፖርታችን ባላንስ አድርጓል ማለት እንችላለን። The next, saving and investment in a small open economy. What type of relation it has? We are now going to develop the model of the international flow of capital and goods. Then we will address the issue how the trade balance respond to changing policy. እዚህ ጋር የምናየው based on policy, either monetary policy or physical policy, how to respond the trade balance in a small open economy. Capital mobility and the world interest rate. What type of relationship between world interest rate and investments?
what type of world interest rate. That we can say that world interest rate means, in this case, it is open economy. But open economy is not world interest rate no. As I like interest rate እያልነው ስናይ የነበረው ወደዚህ ኬስ ስንመጣ world interest rate ነው። world interest rate ጋር ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ ይኖራቸዋል? ኢንቨስትመንት እና interest rate, either positive or negative. In all circumstances, interest rates, either world interest rate or interest rate and investment are inversely related. Recall or remember that the trade balance equals the net capital outflow. Trade balance equals net capital outflow in the previous slide, which in turn equals saving minus investment. Our model focus on saving and investment. What the relationship between saving and investment? Consider the small open economy with a perfect capital mobility in which takes the world interest rate R star stands for world interest rate as given denoted by R, which is equals to R star. R interest rate, but R star denotes for world interest rate. Remember, in a closed economy, what determines the interest rate in the equilibrium of domestic saving and investments? And in a way, the world is like a closed economy, therefore the equilibrium of world saving and world investment determines the world interest rate. አሁን እዚህ ጋር ወርልድ ሴቪንግ እና ወርልድ ኢንቨስትመንት ማንን ዲተርማይን ማድረግ ይችላል እያለ ነው ያለው? ወርልድ ኢንተረስት ሬትን ዲተርማይን ሁለቱ ነው። ወርልድ ሴቪንግ፣ ወርልድ ኢንቨስትመንት ወርልድ ኢንተረስት ሬትን ዲተርማይን ማድረግ ይችላሉ ነው። there is a model y or output which is equals to y bar ከወርልድ ወይም ጋር ያይዘው ነው which is equals to a function of capital and labor means the economy output y is fixed by the factor of production and the production function. Factor of production na the production function no. C which is equals to cost the function of disposable income. Consumption is positively related to disposable income, y minus t disposable income, and investment I which is equals to I of r means investment is negatively, or the investment is the function of interest rate, or investment depends on interest rate. That is negative related between investment and interest rate. So net export which is equals to, as you remember, net export which is equals to y minus c minus g in bracket minus I. Y minus c output minus consumption minus government expenditure which is equals to saving ነው። ካለን ጠቅላላ ሀገራዊ ምርት ላይ ኮንሳምፕሽን እና ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸርን ስንቀንስ ትርፍ የሚኖረው እንደ መንግስት ትርፍ ይኖረዋል። ይሄ ትርፍ ሴቪንግ እንምንለው። So y minus c minus g denoted by s, that we can say that net export is equals to saving minus investment. እዚህ ጋር ቤዚካሊ ያዙ። ኔት ኤክስፖርት ማለት ሴቪንግ ማይነስ ኢንቨስትመንት መሆን ይችላል። ስንነሳም የኢንቨስትመንትንና የሴቪንግ በወርልድ ኢንተረስት ሬት እንዴት ዲተርማይን ማድረግ እንደሚችሉ ነው ያየን የመጣው። Now substitute our three assumptions from the chapter 3, the previous chapter, the condition that the interest rate equals to the world interest rate R star. ከቻፕተር 3 ላይ R interest rate ብለን ነበር። እዚህ ጋር ስንመጣ world interest rate ስላለ ነው አንደኛውን በሌላኛው how to substitute የምናደርገው ነው። So net export which is equals to in bracket y output minus C of disposable income ምንለው C of y minus t ምንለው consumption ምንለው ነው። consumption as a function of disposable income ነው። substitute እያደረግናቸው ነው። minus g minus investment የነበረው ደግሞ minus I at the function of world interest rate እያደረግነው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት output minus consumption minus g ምንላቸው saving ይሆናል። so net export which is saving minus investment ይሆናል I of r star ምንለው። This equation suggests that the trade balance is determined by the difference between
saving and investment in the world interest rates. This equation suggests that trade balance የምንለው ኔት ኤክስፖርታችን ነው። trade balance or in bracket ላድርግላችሁና NX is determined by the difference between saving and investment at world interest rates. ትሬድ ባላንስ ዲተርማይን የሚደረገው እንደምታዩትኝ በሴቪንግ እና በኢንቨስትመንት ነው። ሴቪንግ ማይነስ ኢንቨስትመንት ነው፣ ግን አት ዋት ነው? አት አር ስታር ስታንድስ ፎር ወርልድ ኢንተረስት ሬት። በወርልድ ኢንተረስት ሬት ዲተርማይን ይደረጋል ማለት ነው። በዚህ ጋር የምታዩት ሁለቱ the equation suggests that means net export which is equal to this equation saving minus investment at world interest rate, trade balance which means net export is determined by the difference between saving and investment at what? At R star, which means at world interest rate. Saving and investment and small open economy. On the vertical, real interest rate R star, and on the x-axis or on the horizontal, investment and saving are here. As you seen in this graph, you have to check the difference between investment and saving. እዚህ ግራፍ ላይ የምታዩትኝ ከአር ክሎዝድ በላይ አር ስታር አለች። ከአር ስታር ጋፕ አለ። ይህን ጋፕ ኔት ኤክስፖርት ብለነዋል። ኔት ኤክስፖርታችን እዚህ ጋር የምታዩትኝ ከዚህ ከወርልድ ኢንተረስት ሬት እዚህ አር በላይ ያለው እዚህኛው ያለው ኔት ኤክስፖርታችን ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሴቪንግ የምታዩት ሴቪንግ ቨርቲካል የሆነ ላይን ነው። ሴቪንግ ከዚህ በላይ ወይም ከዚህ ኤሪያ በላይ ሴቪንግ ከማን ስለሚበልጥ ነው? ከኢንቨስትመንት። ኢንቨስትመንት እቺ ከርቭ ናት። አይ ኦፍ አር የምትለው የኢንቨስትመንት ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ከርቭ ነው። ስለዚህ ከዚህ ከሰም ኤክስተንት በላይ እቺኛው የምናያት ኤሪያ በሁለቱ መካከል ያለው ዲፈረንስ ነው ኔት ኤክስፖርት የምንለው። ኔት ኤክስፖርት is equal to ሴቪንግ ማይነስ ኢንቨስትመንት ስለሆነ በሁለቱ መካከል ያለው ዲፈረንስ ከላይ ያለው ነው፣ ከታች ያለው ሳይሆን ከላይ ላይ አካባቢ ወይም አባብ አር ስታር ላይ ያለው or above R closed በላይ ያለው ይሄ gap, the gap or the difference between saving and investment is net export. In this case trade balance will be happen. ምን ተፈጥሯል ማለት ነው? trade balance ተፈጥሯል። but below R closed R star prime የምንላት ደግሞ ከአር ስታር ፕራይም ጋር ያለችው ከማን በታች? ከአር ክሎዝድ በታች ያለችው እስከ አር ፕራይም ያለችው እዚህ ጋር ኔት ኤክስፖርት ናት። this is the difference between saving and investment ነው። እዚህ ላይ ሲታዩትኝ ሴቪንግ ከማን በታች ነው? ቨርቲካል ላይን ስለሆነ ሴቪንግ እዚህ ጋር የምታዩትኝ ከፖይንቷ በታች ከኢንቨስትመንት ያንሳል። ሴቪንግ ከኢንቨስትመንት ካነሰ ኔጌቲቭ ይሆናል። በሁለቱ መካከል ያለው ዲፈረንስ ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ትሬድ ምን ተፈጠረ? ዴፊሲት ተፈጠረ። In closed economy are adjusted to the equilibrium saving and investment. In a small open economy, the interest rate is set by the world financial market. The difference between saving and investment determined trade balance. በሁለቱ መካከል ያለው ዲፈረንስ ማን ዲተርማይን ማድረግ ይችላል? The difference between saving and investment determines trade balance and determine የሚያደርግብን በሁለቱ መካከል ነው። ምክንያቱም NX net export is equal to saving minus investment ብለን ስለተነሳን ነው። If the world interest rate decrease to R prime ከላይ ከነበረበት ወደ R prime ከቀነሰ ነው የሚል
investment would exceed saving and there would be trade deficit ወደ አር ፕራይም ሲቀንስ ማን ይበልጥ ነው ኢንቨስትመንት ይበልጣል ግራፉን ብታዩት ከፖይንቷ በኋላ በአባብና በታች የመጀመሪያው ግን ከአር ክሎዝድ ወደ አር የሄደበት ወይም አር ክሎዝድ መነሻችን ነው ብለን የምናይ ወደ ላይ የሄደበት ከሆነ ሴቪንግ ከኢንቨስትመንት ስለሚፈልጥ ትሬድ ሰርፕለስ አለ ማለት እንችላለን a domestic physical expansion in small open economy physical expansion ስንል ፊዚካል ፖሊሲ ነው ፊዚካል ፖሊሲ ሁለት አይነት አለ በነገራችን ላይ other contradictionary or expansionary policy ምንላቸው ሞኔታሪ ፖሊሲም ይሁን ፊዚካል ፖሊሲ either expansionary or contradictionary physical policy ምንለው ነው expansion ወይም expansionary physical policy ከምንላቸው ውስጥ government expenditure መጨመር ነው አንደኛው government expenditure ሲጨምር ታክስ ሲጨምር ወይም ሲቀንስ ምን አይነት ሙቭመንት ሀፕን ሊያደርግ ይችላል የሚለውን የኢንቨስትመንትንና የሴቪንግን ሪሌሽንሺፕ አይተን ሴቪንግ ይበልጣል ወይስ ኢንቨስትመንት ይበልጣል ስለዚህ what will be net export የሚለውን በደንብ እናያለን ይሄን ግራፍ አሁን as it is ስታዩ ሪል ኢንተረስት ሬት አለው ኢንቨስትመንት አለ ሴቪንግ እና ሪል ኢንተረስት ሬት ክሮስ ያደረጉበት አለ አር ስታር ምንለው ኢንተረስት ሬት ነው አሁን እዚህ ጋር ምንም የሚያሳየን ነገር የለም አዲሽናል ነገር እስካልጨመርን ድረስ ምን ቢጨመር ነው ከላይ እንደምታዩት an increasing in government purchase or cut tax look government purchase መጨመር ወይም ታክስ መቀነስ expansionary physical policy ይባላል so those expansionary physical policy leads to a decrease national saving ምን ያደርጋሉ ማለት ነው እነሱ ጨመሩ ማለት ናሽናል ሴቪንግ ይቀንሳል look ናሽናል ሴቪንግ አሁን shift የሚያደርገው ቀነሰ ማለት to the left ይሆናል ናሽናል ሴቪንግ አሁን የምታዩት ከነበረበት ወደ ግራ ምን አድርጓል shift ሲያደርግ ሌላ ኢንተረስት ሬት ሀፕን ይሆናል ማንና ማን የሚገናኙበት አዲስ ያገኘ ነው ኢንተረስት ሬት እና እዚህ ፖይንት ላይ አዲሷ ናሽናል ሴቪንግ እና ኢንቨስትመንት ክሮስ ያደረጉበት ሌላ ስታር መፈጠር ይችላል እዚህ ጋር ስለዚህ ይሄ ስታር የጨመረበት ምክንያት ገቨርንመንት ፐርቼዝ ወይም ታክስ በመጨመር ወይም ታክስ በመቀነሱ ምክንያት ሀፕን የሚሆን ነው so net export which is equals to output minus consumption minus government expenditure minus investment at world interest rates ነው ስለዚህ ማን ጨመረ government expenditure ቢጨምር ነው ይሄ ሀፕን የሆነው አሁን እዚህ ጋር ማቴማቲካሊ ስናየው ነው መጀመሪያ ግራፊካሊ ነበር ያየነው so this can we say that net export which is equals to saving minus investment at world interest rate ነው if government expenditure ቢጨምር ነው government expenditure ካለበት ቢጨምር ሴቪንግ ምን ይሆናል ይቀንሳል ሴቪንግ ዲክላይን ማድረግ ጀመረ ሴቪንግ ዲክላይን ሲያደርግ ከምን ወደ ምን ሄደ ካለበት to the left shift አደረገ ስለዚህ በሁለቱ መካከል ምን ተፈጠረ ጋፕ በመጀመሪያው ሴቪንግ እና በሁለተኛው ሴቪንግ መካከል ያለችው ጋፕ ተፈጥራለች ስለዚህ በዚች ጋፕ ጊዜ ወይም እቺኛዋ ጋፕ ማን ከማን የሚበልጥበት ነው ካልን ኢንቨስትመንት ግራፏ እቺ የምታዋተኝ እቺ ሬክታንግል ኤሪያ ኢንቨስትመንት ከሴቪንግ በላይ ትሆናለች ስለዚህ ኢንቨስትመንት ከሴቪንግ ከበለጠ there is a trade deficit ይፈጠራል there is a trade deficit ይፈጠራል the question is that ለሁላችሁም ነው if there is expansionary physical policy in the open economy what will be the trade balance ጥያቄው ገብቷችኋል
በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ MBA በባንኪንግ እና ፋይናንስ፣ MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ MBA በሪስክና ኢንሹራንስ፣ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል። በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። ኤክስፓንሽነሪ ፊዚካል ፖሊሲ ሃፕን ቢያደርግ ኢን በስሞል ኦፕን ኢኮኖሚ ዋት ዊል ቢ ትሬድ ባላንስ ነው ጥያቄው። ኤክስፓንሽነሪ ፊዚካል ፖሊሲ ሚንስ አይደር ኢንክሪዚንግ ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ኦር ዲክሪዚንግ ታክስ ነው። ሶ ዋት ዊል ቢ ትሬድ ባላንስ? ይቀንሳል። ዴፊሽንሲ ትሬድ ባላንስ ምን ይሆናል? ዴፊሲት ይሆናል። ስለዚህ ትሬድ ዴፊሲት ይሆናል። በተቃራኒው ግን ፖሊሲው ኤክስፓንሽነሪ ፊዚካል ፖሊሲ የሚሆነው ቀርቶ ኮንትራዲክሽናሪ ቢሆን ምን ሊመጣ ነው? ሰርፕለስ ይመጣ ነበር። ማንዲ ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ቀንሶ ታክስ ደግሞ ምን ይሆናል? ይጨምራል። እንደዚህ ቢሆን የዚህ በተቃራኒ ይሆናል። አንደኛው ስታነቡ በሌላኛው ሳይድ ቤዚካሊ ያያችሁት ሄዱ። the next the physical expansionary abroad in a small open economy, which means a physical expansionary in a foreign economy large enough to influence the world saving and investment at world interest rate from R1 to R2 star, R1 star ወደ R2 star ነው ቼንጅ ያደረገው። እዚህ ጋር ቤዚካሊ የምናየው ወርልድ ኢንተረስት ሬት ቢቀንስ ወርልድ ኢንተረስት ሬት የቀነሰበት ምክንያት የፎሬን ኢኮኖሚው ላርጅ መሆን ፎሬን ኢኮኖሚያችን ባደገ ቁጥር ወይም ፎሬን ኢኮኖሚያችን ካለበት በሆነ መጠን በተቀየረ ወይም በጨመረ ቁጥር በእንትኑ ላይ በኢንተረስት ሬት ላይ ተጽዕኖ ያመጣል። እዚህ ጋር የምታዩት a physical expansionary in the foreign economy large enough to influence world saving በማን ላይ ነው? በወርልድ ሴቪንግ እና በወርልድ ኢንቨስትመንት ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። በእነዚህ ላይ ኢንፍሉዌንስ አደረገ ብለን ወይም በእነዚህ ላይ ኢንፍሉዌንስ አደረገን ብለን የምናያቸው ኢንተረስት ሬት ከነበረበት ወረታሽ ቀነሰ። አሁን ኢንተረስት ሬት ከአርቱ ወደ አር1 ቢቀንስ ከነበረበት አርቱ ወደ አር1 እንዳለ እዚህ ጋር ቢቀንስ ወይም ከአር1 ወደ አርቱ ሽፍት ቢያደርግ ኢንተረስት ሬት እዚህ ጋር ቢቀንስ ምን ሲቹዌሽን ነው ሊፈጠር የሚችለው? ከቀድሞ በተቃራኒ ያለው እንደማለት ነው። ኢንተረስት ሬት ቀነሰ። ኢንተረስት ሬት እየቀነሰ ከሄደ እዚህ ጋር እንደምናየው ሴቪንግ አለ፣ ኢንቨስትመንት የሁለቶችን የሴቪንግ እና ኢንቨስትመንት ነው። ሴቪንግ ካለበት ላይ ነው አልተንቀሳቀሰም አይታችሁ ከሆነ። ነገር ግን ከዚህኛው ወደዚህኛው ሴቪንግ ካለበት ቢሄድ በኢንተረስት ሬት ቼንጅ ምክንያት ምን ነገር ሀፕን ሊሆን ይችላል ነው። ትሬድ ሰርፕለስ ነው ወይ ትሬድ ዴፊሲት ሊፈጠር ይችላል ነው ጥያቄው ባለበት ሲቹዌሽን ሆኖ። the higher world interest rate reduce investment higher world interest rate ካለ ምሳሌ እዚህ ጋር ከነበረበት የምታዩትኝ from R1 to R2 ነው። ከR1 ወደ R2 ቢሄድ ሶሪ ቢቀንስ ነው ያልኳችሁ ቢጨምር ነው። ከR1 አሁን ከዚህኛው ከR1 R2 ስንል መጨመር ነው። ከR2 ወደ R1 ስንል ስንቀንስ ነው። እዚህ ጋር ግን ሃይ ኢንተረስት ሬት መኖሩ ኢንቨስትመንት እንዲቀንስ ያደርጋል። ምክንያቱም ሁለቶች ምንድናቸው ብለናል? ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ አላቸው። ማንና ማን? ኢንቨስትመንት እና ኢንተረስት ሬት። አር እና ኤስ
እንትን አር እና አይ ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው። ስለዚህ የወርልድ ኢንተረስት ሬት ሃይ መሆኑ ኢንቨስትመንትን ይቀንሰዋል። ኢንቨስትመንት ካለበት እንዲቀንስ ያደርገዋል። ይሄ ኢንቨስትመንት ካለበት ቀነሰ ማለት በሁለቱ መካከል በሴቪንግ እና በኢንቨስትመንት መካከል ስታያቸው ግራፊካሊ ዲፈረንስ ይመጣና ሴቪንግ ከማን ይበልጥ ነው? ከኢንቨስትመንት ይበልጣል። ሴቪንግ ከኢንቨስትመንት ከበለጠ ትሬድ ዴፊሲት አለ። ወይም ግራፊካሊ ስታዩት ይሄ ግራፍ ኢንቨስትመንት እቺ የምታዩት ከአር1 እስከ አር2 ድረስ ያለችው ሴቪንግ አባብ ኢንቨስትመንት ነው። ወይም በሌላ በሚገባን ቋንቋ ሲናወራ ኢንተረስት ሬት ከጨመረ በዓለም ገበያ ያለው ኢንተረስት ሬት ቢጨምር ኢንቨስትመንት ምን ይሆናል? ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል? ይቀንሳል። ኢንቨስትመንት ይቀንሳል። ኢንተረስት ሬት ግን ሲጨምር ሴቪንግ ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል? ሴቪንግ ይጨምራል። ሴቪንግ አሁን እዚህ ጋር ነው የወርልድ ኢንተረስት ሬት በመጨመሩ ምክንያት ሴቪንግ እየጨመረ ሴቪንግ እና ኢንተረስት ሬት ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው። ነገር ግን ኢንቨስትመንት እና ኢንተረስት ሬት ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ ስላላቸው ኢንተረስት ሬት በመጨመሩ ምክንያት ኢንቨስትመንት ቀነሰ፣ በተቃራኒው ደግሞ ሴቪንግ ጨመረ። ስለዚህ ሴቪንግ ከኢንቨስትመንት ከበለጠ ፖዚቲቭ ይሆንና ሰርፕለስ ይሆናል። ይሄን የሚያሳየን ግራፍ the next investment graph or either schedule የምንለው investment graph shift ቢያደርግ from ከኢንቨስትመንት 1 to investment 2 shift ቢያደርግ ምን ነገር happen ሊያደርግ ይችላል ነው the question is that an upward shift in the investment schedule or investment curve from interest rate from investment 1 to investment 2 the amounts of investment at the world interest rate R star H R ምንላት የወርልድ ኢንተረስት ሬትን ብናይ ነው። the first graph ይሄ ነው። ይሄ የመጀመሪያው ኢንተረስት with investment with interest rate በማን ነው ግን እዚህ ጋር እቺን የምናያትኝ አት ምን ነው በወርልድ ኢንተረስት ሬት R1 ላይ ምክንያቱም አት ወርልድ ኢንተረስት ሬት ብለን ስለተነሳን ይቺኛዋ የኢንተረስት ሬት ከርቧ ወይም ግራፏ ከዚህ ወደ ራይት ወር አፕዋርድ ሽፍት ብታረግ ምን ነገር ሀፕን ሊሆን ይችላል? ትሬድ ዴፊሲት ነው ወይስ ትሬድ ሰርፕለስ ነው የሚፈጠረው ነው ጥያቄ። እስቲ ግራፉን ከማየታችን በፊት ምን ሊፈጠር ይችላል? ዴፊሲት ነው የሚሆነው። ዴፊሲት ይፈጠራል። ሌላ አለ? ሰርፕለስ ይፈጠራል የሚል ሰው እሺ እንየው ግራፉን። ማን ነው ሽፍት የሚያደርግልናል? ኢንቨስትመንት ካለበት ወደ ነበረበት ከአይ1 ወደ አይ2 ሽፍት አደረገ። ከአይ1 ወደ አይ2 ሽፍት ሲያደርግ የምታዋተኝ ሉክ እዚህ ጋር የምታዋት ሬክታንግል ነገር ትታያችኋለች። እዚህ ጋር የምትታይ ሬክታንግል ነገር አለች። በዚህች እና በዚህች መካከል ያለች እቺ እዚህ ላይ ስታዋትኝ አይ ከማን ይበልጣል? ከኤስ ይበልጣል። እቺ 3 ካሬ ወይም ሬክታንግሏ ነገር ስታዩአትኝ እዚህ ጋር እንታና በሁለቱ መካከል እቺ ሬክታንግሏ መካከል ስናያትኝ ኢንቨስትመንት ከሴቪንግ ከበለጠ ምንድነው ብለናል? ዴፊሲት ይፈጠራል። at the result investment now exceeds saving I greater than S which means the economy is borrowing from abroad or from international market and running a trade deficit. ስለዚህ ኢንቨስትመንት ከርቭ አፕዋርድ ሽፍት ቢያደርግ ዳውንዋርድ አይደለም አፕዋርድ ሽፍት ቢያደርግ ኦር ቱ ዘ ራይት ሽፍት ቢያደርግ ሊፈጠር የሚችለው ነገር ትሬድ ዴፊሲት ነው። በተቃራኒ ኢንቨስትመንት ዳውንዋርድ ካደረገ ግን ሴቪንግ ስለሚበልጥ ከኢንቨስትመንት ምክንያቱም ሴቪንግ አዚቲቭ ስለሆነ እዚህ ጋር ስለሚበልጥ ትሬድ ሰርፕለስ ይሆናል። በዚህ ተቃራኒ ማለት ነው። the next ምን ይታያችኋል እዚህ ስላይድ ላይ
200 ብር ታያቸው የለም የኛ አዲሱ ብራችን የለም ነው እንጨምረው ለሌላ ጊዜ ለሌሎች እጨምረላችኋለሁ እዚህ ጋር የምታዩቸው የተለያዩ ሀገር ከረንሲ ናቸው አይደል የጃፓን አለ የን አለ እነ ቤንጃሚን አሉ የተለያዩ ሀገር ገንዘቦች ወይም ከረንሲ ናቸው and the next exchange rate ዶላር ስንት ደረሰ በእኛ 36 ከምናምን እኔ መንዘሬ ስለማራቅ ዶላር ብዙ አላውቀውም 36 ደረሰ አዎ በባንክ 36 ከምናምን ነው ሳንቲም አለ ጥቁርስ እሱ 40 ምናምን ነው 41 ወይ 42 በጣም እየሄደ ነው እንደ ጃፓን ይሄን ሊሆን ነው አሁን የጃፓን ይሄን እናያለን ኤክስቼንጅ ሬትን ስናይ 48 ነው ብላ 48 ገባ አዎ 48 ኧረ አይደለም ሰሞኑን የቀየራለን አቤል ሰሞኑን ቀይራሃል እንዴ አይ 48 ነው እርግጠኛ ነኝ አዎ አይ ቃል ደግሞ ሰሞኑን ትንሽ ዶላር ተልኮልኝ ለበዓል ስለቀየርኩ ይቀንሳል አለች አይ ታውቃለች እኔ እሺ exchange rates what does mean exchange rates ቀይረናል ምናምን እያላችሁ ነው what does mean exchange rate የገንዘቦቹ ዋጋ ወይ ተመን የገንዘብ ዋጋ ወይ ተመን ወይም በሌላ ቋንቋ የገንዘብ ልውውጥ ማለት ነው domestic currency for foreign currency the exchange or the expression of the exchange of domestic currency for foreign currency ከሆነ we can say that exchange rates አንድ የራስን ገንዘብ በሌላ ገንዘብ የመለዋወጡ ሂደት ምን ይባላል exchange rates እንላለን what are the mechanisms of exchange rates ነምን ስለ ኤክስቼንጅ ሬት ስናወራ ወደኛ ሲሆን ወደኛ ቀየራችኋለሁ we are American citizen ወይም በጻፉ ሲጻፍ በአሜሪካኖች ስለተጻፈ አሜሪካንን እንደ ዶሜስቲክ አርጎ ነው የወሰደ ጃፓንን ደግሞ የወሰደ እንደ ፎሬን አርጎ ነው እንደ ውጭ ሀገር ወይም እንደ ሌላ ሀገር አርጎ ነው የወሰደው let us think about when the USA and the Japan engaging in trade each country has a different culture language and currency all of which could hinder trade but because of the foreign exchange market trade transaction become more efficient the foreign exchange market is the global market in which banks are connected through high technology communication system in order to purchase currency for other currency for their customers. The next slide is graphical representation of the flow of trade between US and Japan and how mix of trade things may be different but in always balance they try to become a balance how the foreign exchange markets will pay the middleman in the transaction for instance the US exchange market converts the supply of dollar for the US into the demand dollar foreign and conversely the supply of yen to the demand for dollar እዚህ ጋር የምናየው የሁለት
ሀገሮች ትራንዛክሽን እንደምናይ በሁለት ሀገሮች መካከል አንደኛው ለሚቀጥለው ምን አይነት ነገር ሊወስዱ ይችላሉ ነው in order for the US to pay for its import goods and services and securities for Japan and the reverse it must supply dollars አሁን እዚህ ጋር የምታዩቸው ሁለት የተለያዩ ሀገር ናቸው ዩኤስ እና ጃፓን አሉ የነሱን ትራንዛክሽን ሊሰሩ ነው ወይም የነሱን ከረንሲ ሲሰሩ ዶላር ለዩኤስ ምን ሊሆን ይችላል ዶላር ለጃፓን ምን ሊሆን ይችላል የን ለጃፓን ሊሆን ይችላል ዶላር ለጃፓን ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን እንየው ምሳሌ ጃፓን ለአሜሪካ የመጀመሪያው የላይኛውን ሃይላይት ስታይል ጃፓን ለአሜሪካ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ኤንድ ሴኩሪቲ ለጃፓን ትሰጣለች አሁን ለጃፓን ይሄን ስትሰጥ ጉድ ሰርቪስ ኤንድ ሴኩሪቲ ለጃፓን ሸጠች እንደማለት ነው ወይ ለጃፓን ገበያ ያቀረበች ይሄን ለጃፓን ገበያ ስታቀርብ ጃፓን ዲማንድ የምታደርገው የን ነው ጃፓን የን ዲማንድ ታደርጋለች የምትፈልጋለች ሰፕላይ ግን ዩኤስ ደግሞ ማንን ሰፕላይ ታደርጋለች ዶላር ስላላት በተቃራኒው መጠን ስናይ ደግሞ ጃፓን ለዩኤስ ሴኩሪቲ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ትሰጥና ዲማንድ የሚሆነው የራሷ ፈልግበና ዲማንድ የምታደርገው የራሷን ዶላር ነው ሰፕላይ የምታደርግን የነው ፍሎዋቸው አንደኛው ወደዛኛው ይቀያየራል ጃፓን ሰፕላይ ልታደርግ የምትችለው የን ነው ዲማንድ የምታደርገው ግን ምንድነው ዲማንድ የምታደርገው ምንድነው ላንድ አሁን እቃ ስለሚሸሻቱ የግዴታ ጃፓን አሜሪካ ውስጥ ለመግዛት ምን ትፈልጋለች ዶላር ትፈልጋለች እቺኛው መዛገር ሄዳ ለመግዛት ጃፓን ደግሞ አሜሪካ ስትል የነ የምትፈልግ ስለዚህ ከረንሳቸው እንደ ትራንዛክሽን እንደሚያደርጉት ነው አንደኛው ለዛኛው ያኛው ለዛኛው in order to for Japan to pay for its import goods and services and security for the US it must supply yen ጃፓን ሰፕላይ የምታደርገው ምንድነው yen ነው yen ሰፕላይ ስታደርግ በማን ኮንቨርት ታደርገዋለች በዶላር ከዛ ፎሬን ኤክስቼንጅ ማርኬት መገበያየት ይችላሉ ይሄ ግራፊካሊውን ለማየት ያክል ነው next nominal versus real exchange rates before discussing the nominal and real exchange rate first exchange rate is the price of one currency expressed in terms of other currency the price of one currency expressed in terms of the other currency ነው ያንደኛው በሌላኛው ምን ሊመስል ይችላል or the rate exchange rate means the rate at which one currency can be exchanged for the other currency አንድን ከረንሲ የራስን ከረንሲ በሌላ ከረንሲ ኤክስቼንጅ የማረጉት ቴንደንሲ ነው ሉክ የመጀመሪያው ከላይ የምታዩት ኖሚናል ኤክስቼንጅ ሬት ነው ከታች ደግሞ የምታዩት ሪል ኤክስቼንጅ ሬት ነው ኖሚናል ኤክስቼንጅ ሬት የምንለው ኖሚናል ኤክስቼንጅ ሬት is a relative price of currency of two countries the relative price of currency of two countries አይታችሁት ከሆነ ፒክቸሩን yen በዶላር ነው የሁለት ሀገሮች ገንዘብ በገንዘብ የሚያረጉትኝ ቼንጅ ነው ማን የምንለው ኖሚናል ኤክስቼንጅ ሬት የምንለው አሁን የኛ ሀገርም ቀደም ስትነግሩኝ የነበረ 36 ዶላር ነው ስትሉኝ ነበር አንድ የአሜሪካን ዶላር በኢትዮጵያ 36 ብር ነው ማለት ይሄን ስንናገር ኖሚናል የምንለው ነው ሁለተኛው ደግሞ ሪሌቲቭ ፕራይስ ኦፍ ጉድስ ኦፍ ቱ ካንትሪስ ነው ኮሞዲቲ ባይ ኮሞዲቲ ኦር ጉድ ባይ ጉድ ማለት ነው እቃ በቃ ኖሚናል የምንለው ገንዘብ በገንዘብ ሲሆን ዲኖትድ ባይ ኢ ይሆናል
ያኛው ደግሞ ላይክ ካፒታል E denoted by real የምንለው በካፒታል E ይሆናል ስለዚህ real የምንለው commodity by commodity or good by good ሲሆን ኖሚናል ደግሞ price by price ምናየው ነው Nominal exchange rate is the relative price of currency of two countries. For example, Japan and US እንውሰድ If the exchange rate between the US dollar and the Japanese yen is 120 per dollar, then you can exchange $1 for 120 yen in the world markets. A Japanese who wants to obtain $1 would pay 120 yen for each dollar he bought. An American wants to obtain yen would get 120 yen for each dollar he paid. When people refers to the exchange rate between two countries, they usually mean the nominal exchange rates. ስለዚህ ኤክስቼንጅ ሬትን ያያሉ ወይም ሰዎች ኤክስቼንጅ ሬትን ሪፈረንስ ሲያደርጉ የማን ነው ማለት ነው የኖሚናል ኤክስቼንጅ ሬት ነው ስለዚህ $1 በ120 yen ኤክስቼንጅ ይደረጋል appreciation and depreciation እዚህ ጋር ኔክስት ክላስ ላይ ስለ appreciation እና depreciation ኖት በሌላ ኖት ጨምሬ ሰጣችኋለሁ what does mean appreciation and depreciation appreciation means the purchasing power of domestic currency is increasing as compared to foreign currency but depreciation means the purchasing power of domestic currency is decreased as compared to foreign currency የኢትዮጵያ ብር የመግዛት አቅሙ $1 ለመግዛት ከ30 ብር ወደ 36 ብር አደገ ብንል የኢትዮጵያ ብር ዲፕሪሺየት አድርጓል ወይስ አፕሪሺዬሽን ነው ያደረገው አቤት የኢትዮጵያ ብር ከ36 $1 ለመግዛት የ$1 ዋጋ 30 ብር ነበረ አሁን $1 ከ30 ብር ወደ 36 ተቀየረ ወይም አደገን ብር ዲፕሪሺየሽን የሚያደርገው የመግዛት as Ethiopian or as a domestic ምን አርጓል እንደ ኢትዮጵያን ስናስበው እንደ ኢትዮጵያ ስናስበው ዲፕሪሺየት አድርጓል ብር ዲፕሪሺየት አድርጓል ወይም የመግዛት አቅሙ እየቀነሰ ሄዷል as a dollars እንደ አሜሪካ ስናስበውስ የነሱ ኒውትራል ነው ይመስለኝ ነው የነሱ ምን እያደረገ ነው ሄደ አፕሪሺየት እያደረገ ነው ሄደ አፕሪሺዬሽን ነው ምክንያቱም አንድ ብር 30 ይገዛላቸው የነበር አንድ ብር ስንት ይገዛላቸው ነው 36 አንድ ብር ስንት ይገዛላቸው ነው እየጨመረ ሲሄድ ስለዚህ በፎሬን ከረንሲ ስናየው አፕሪሺዬሽን አድርገዋል ነገር ግን በእኛ በዶሜስቲክ ከረንሲ ስናየው ዲፕሪሺየት እያደረገ ነው የሚሄደው ስለዚህ ዲፕሪሺዬሽን ማለት የኛ ገንዘብ የመግዛት አቅሙ ሲወርድ ማለት ነው መግዛት አቅሙ እየተዳከመ ሲሄድ $1 ለመግዛት የኛ ብር እየጨመረ ሄደ ማለት ነው አቅሙ እየቀነሰ ሄደ ማለት ነው suppose that there is an increasing in the demand for USA goods and services የዩኤስኤ ጉድ ኤንድ ሰርቪስን የመግዛት ፍላጎቱ ቢጨምር ዲማንዱ ጨመረ ነው ምንድነው how will this affect the nominal exchange rate nominal exchange rate ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል devaluation ነው ወይስ revaluation ነው appreciation ነው or depreciation ነው አፕን የሆነ የሚለውን የምናሳይ ግራፊካሊ ነውና ፈርስት ኢኩሊብሪየም አለ ኢ ምንለው ኢ stands for nominal ብለናል ከዛ ከኋላ ያየ ነው ኖሚናል ኤክስቼንጅ ሬት ኢኩሊብሪየም ነበር ምን ጨመረ ነው ያለው ዲማንድ ነው የጨመረው ዶላር ወይም
የዩኤስኤ ጉድ ኤንድ ሰርቪስን የመግዛት ዲማንዳችን ጨመረ ዲማንድ ራይት ዋርድ ሽፍት ያደርጋል ዲማንድ ካለበት ወደ ራይት ዋርድ ሽፍት አደረገ ማለት ከዚህኛው ወደ ሌላኛው ሽፍት አደረገ ማለት ዲማንድ ፎር ዶላር ጨመረ ማለት ነው ዶላር ምን እንፈልጋለን ኮሞዲቲውን መግዛት ስለፈለግን ስለዚህ በዚህ ጊዜ ዶላር ምን አድርጓል አፕሪሺዬሽን አድርጓል ቀደም ነግሬያቸዋለሁ እንደ አሜሪካን ነው አስቡ ነው ያልኳችሁ በአሜሪካን ስታንዳርድ ስለተጻፉ መጽሐፎች ዲማንድ ሽፍት ራይት ዋርድ ኤንድ ኢንክሪዝ the nominal exchange rate e this is nominal exchange rate እየጨመረ ሄደ ማለት አፕሪሺዬት እያደረገ ሄዷል ማለት ነው ዶላር በተቃራኒው ግን ዶላር ምን እያደረገ ሄዳል በተቃራኒው ዲፕሪሺዬሽን እያደረገ ነው የሚሄደው ካለበት እየቀነሰ events which decrease the demand for dollar የዶላር ፍላጎታችን ቢቀንስ አሁንኛ ወይም የዶላር ዲማንዱ ቢቀንስ እንደ አሜሪካን ካሰብነው እንደ አሜሪካን ሲቲዝን ዶላር ምን እያደረገ ሄደ ማለት ነው ዲፕሪሺዬት እያደረገ ሄደ ማለት ነው ግን እንደ ኢትዮጵያን ብናስበው አዚ ኢትዮጵያን ሲቲዝን ሆነን ዲማንድ ፎር ዶላር ጨመረ ማለት አሁን እንደ ኢትዮጵያን ሲቲዝን ነው በተቃራኒው ነው የምታስቡት ዲማንድ ፎር ዶላር ዲክሪዝ ቢያደርግልን በኢትዮጵያን ስታንዳርድ ይቀየራል አፕሪሺዬሽን ነው የሚሆን ዶላር የመፈለግ እንትናችን ቢቀንስ የኛ ገንዘብ ጨምሯል ማለት ነው አፕሪሺዬት አድርጓል በተቃራኒ ቢቀንስ ግን ምን አድርጓል ዲፕሪሺዬት አድርጓል ቢጨምር ዲፕሪሺዬት አድርጓል እዚህ ጋር ግን እንደማን ነው ሆናችሁ ነው የምታነቡትኝ አዝ አሜሪካ እንደ አሜሪካ ወይም የኛ መገበያያችን ዶላር ሆኖ ቢያስብና ከየን ጋር ወይም ከሌላ ነገር ጋር ብለን ምናስበው ሐሳብ ከሆነ ነው ከኛ ጋር ብናስበው ዶላር ዲማንዳችን እየጨመረ ሄደ ማለት የኛ ገንዘብ የመግዛት አቅሙ እየቀነሰ ነው ዲፕሪሺዬት ያደርግብናል ቢቀንስ በተቃራኒ የኛ ግን ምን ያደርጋል አፕሪሺዬት ያደርጋል real exchange rates the real exchange rates show good by good ነው ብያቸዋለሁ commodity by commodity the real exchange rate is the relative price of the relative price of goods of two countries that is the real exchange rate tell us the rate at which we can trade the goods of one country for the goods of the other country አሁን እዚህ ጋር የምናየው አንድ ኮሞዲቲ ወስደን as example አለ አንድ መኪና ወስደን በጃፓን ስንት ነው የዚህ መኪና ዋጋ በአሜሪካ ስንት ነው የዚህ መኪና ዋጋ ብለን ነው የምናስበው አንድ መኪናዋ እቃው ነው ኮሞዲቲ ባይ ኮሞዲቲ ነው በአሜሪካና በጃፓን ምን ያክል ሊሆን ይችላል ዶላር በዶላር አይደለም ያያየን ዶላር በየን አይደለም ያያየን ያለነው to see the difference between the real and the nominal exchange rate በሁለቱ መካከል ያለውንም ዲፈረንስ ልናይ ነው consider a single good produce in many countries car suppose an American car costs $10,000 እቺ የምታዩት መኪና ወያኔ ዴክስ ትመስላለች ያው ባይጻፍባትም በአሜሪካ $10,000 ናት አለ እቺ መኪና ሲሚላርሊ ጃፓን ጋር ስትሄዱ 2,400,000 yen ናት ሉክ እዚህ ጋር ስንመጣ በዶላር ቀይረናት አይደለም መኪናዋ ናት ያቺ መኪና ጃፓንም ትመረታለች አሜሪካም ትመረታለች አሜሪካ $10,000 ናት ጃፓን ግን ስንል ግን 2,400,000 ናት ሬቱን ማውጣት ነው የሁለቱ ሬቱ ምን ያክል ነው ዲፈረንሳቸው የሚለው ማየት እንችላለን to compare the price of the two car we must convert them into a common currency ስለዚህ ኮምፔር ለማድረግ የሁለቱም ተመሳሳይ ከረንሲ መቀየር አለብን ወደ ተመሳሳይ ከረንሲ ስንቀይረው ዶላሩን ወደ የን ወይም የኑን ወደ ዶላር መቀየር እንችላለን if a dollar is worth of 120 yen ነው $1 120 ስለሆነ 10,000 በ120 ስናባዛው በአሜሪካ 1,200,000 yen ናት ማለት ነው እቺ መኪና አስቡ አሜሪካ ላይ 1,200 yen ናት $10,000 ማለት በ120 ስናባዛው 1,200,000 yen ናት ነገር ግን በጃፓን እቺ መኪና ስንት ናት 2,400,000 እጥፍ ናት compare the price of the American car look compare the price of the American car 1,200,000 yen
and the price of Japan car 2 million for 100,000 yen, we conclude that the American car cost one half of the Japan car cost. In the other word, at current price, we can exchange 2 American car for 1 Japan car. እዚህ ጋር የሚያሳየው ሁለት አሜሪካን ካርን በአንድ ጃፓን ካር መቀየር እንችላለን ማለት ነው። So real exchange rate which is equals to nominal exchange rate 100 yen per dollar ማለት ኖሚናል የምንለው ማለት ነው። nominal exchange rate times price of domestic good and service ማን ነው ዶሜስቲክ የምንለው አሜሪካን ነው እንደ አሜሪካ ስለምናስብ 120 times $10,000 የአሜሪካን ካር ነው divided by foreign currency foreign ማለት የጃፓን ነው 2,400,000 yen ስናካፍለው 0.5 ጃፓን ካር ኦቨር አሜሪካን ካር ይሆናል ስለዚህ በግማሽ ይቀንሳል ማለት ነው at this price and this exchange rate we obtain 1/2 of Japan car per American car. So we can say that real exchange rate which is equals to nominal exchange rate multiplied by price of domestic good divided by price of foreign good ይሆናል። real exchange rate በዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ሪሌሽንሺፓቸው አለ። relationship between the real exchange rate and the nominal exchange rate አለ። So real exchange rate denoted by E capital E አይነት ወይም ሌላ ስም አላት E which is equals to nominal exchange rate E multiplied by domestic price divided by foreign price ነው foreign price ማለት P star የምንላት ናት the ratio of price level የምንለው nominal exchange rate divided by price of domestic divided by price of foreign good የምንለው ማለት ነው እዚህ ጋር እንዴት አድርገን መሰዳይታችሁ ከሆነ 120 ኖሚናሉ 1 በ120 ስለሆነ 120 yen ሲባዛ ፕራይሱ ስንት ነበረ አሜሪካ ላይ ያለው ወይም እዚህ ጋር ያለው የማን ነው የዶሜስቲክ ፕራይስ አዝ አሜሪካን በዶላር ስለሆነ $10,000 ነው ዲቫይድድ ባይ ያደረጋትን ከዚህ ጋር የፎሬኑ 2,400,000 yen ነው ኢንስ ያከፋፍለው 0.5 የመጣለት ማለት ነው እዚህ ጋር ፒ ማለት ዶሜስቲክ ፕራይስ ነው ፒ ስታር ማለት ደግሞ የፎሬን ፕራይስ ስለሆነ ስለዚህ ሪሌሽንሺፑን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ real exchange rate nominal as it is ሆኖ real exchange rate ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል የሚለውን እንይ real exchange rate የሚጨምረው ዶሜስቲክ ፕራይስ ሲጨምር ነው ወይስ ፎሬን ፕራይስ ሲጨምር ነው እሺ ሌላስ እዚህ ጋር የምታዩትኝ እኮ real exchange rate equals to nominal exchange rate times price over P star ነው domestic exchange rate domestic price ከጨመረ real exchange rate ይጨምራል አይደል በተቃራኒው ደግሞ አይ ምናልባት እሺ ተነገረኝና እኔ ገና እዚህ ስኖን ቼክ ማድረግ የጀመርኩ በራስ ማግኘት የምችል ከሆነ ልሞክር ካልሆነ ወደዛ አይነት መፍትሄ እንሄዳለን ማለት ነው in the opposite when the foreign currency ከጨመረ exchange rates ሊያረግ ይችላል ሊቀንስ ይችላል በራስ ካገኘ በራስ ይሉ The real exchange rate between two countries is computed from the nominal exchange rates and the price level in the two commodities. If the real exchange rate is high, real exchange rate is high, real exchange rate as የምናየው high ከሆነ ነው foreign goods are relatively cheap
ሉክ እዚህ ጋር ሪል ኤክስቼንጅ ሬት ሃይ የሚሆነው ነው የሚል ፎሬን ጉድ ፒስታር ምን ከሆነ ነው ቺፕ ሆኖ ዶሜስቲክ ጉድ ግን ምን ከሆነ ነው ኤክስፔንሲቭ ይሄኛው ከዚህኛው ከበለጠ እንደማለት ነው በተቃራኒው if real exchange rate is low ይሄኛው real exchange rate የሚቀንሰው foreign good relatively high ሆኖ or expense ሆኖ domestic good ደግሞ p ምንላትኝ relatively cheap ከሆነ ነው በሌላ ቋንቋ ይሄ ሃይ የሚሆን real exchange rate ሃይ የሚሆነው ማን ሲበልጥ ነው እንደማለት ነው domestic price ሃይ ሲሆን domestic price ሃይ ሆነ ማለት እኮ ምን ነው domestic good ሃይ ሆነ ምን ነው በተቃራኒ ስንመጣ ደግሞ እቺኛዋ ሎው ስትሆን የፎሬኗ እየቀነሰች እቺኛዋ እየቀነሰች ሄደች ማለት ሪል ኤክስቼንጅ ሬት እየጨመረ ይሄዳል ፕራይስ እቺኛዋ እየጨመረች ሄደች ማለት ደግሞ ይሄው ይሄዳል በመቀነስ እናስበው ግን ይሄኛው እየቀነሰ ከሄደ ዶሜስቲክ ፕራይስ በጣም ቺፕ እየሆነ ከሄደ ምክንያቱም ይሄኛው ሲካፈል ለዚህ ስለሆነ ዶሜስቲክ ፕራይስ ቺፕ ከሆነ ከማን ጋር ሲወዳደር ነው ከፎሬን ጋር ሲወዳደር ነው ስለዚህ ዶሜስቲክ ፕራይስ ቺፕ ሆነ ማለት ሪል ኤክስቼንጅ ሬት ይቀንሳል አዘዋውራችሁ ማየት ትችላላችሁ አይደር ኤክስፔንሲቭ ቺፕ ኦር ቺፕ ኤክስፔንሲቭ እንደምትነሱበት ይወሰናል ነገር ግን ሪል ኤክስቼንጅ ሬት በማን ይወሰናል በዶሜስቲክ ፕራይስ እና በፎሬን ፕራይስ ዲተርማይን ይደረጋል ኖን ቤዚካሊ እዚህ ጋር እንድታዩት ወይም እንድትይዙት ይፈልጋሉ for next class we will try to see the Mendel-Fleming model and the exchange rates regime next class ላይ ይሄን እናያለን exchange rateአችን የኛ floating ነው or fixed exchange rate ነው የሚለውን እናያለን ጅቱ ትግለፍ ስለብታይ ነው ጅቱ 14 ይሰማል አይሰማ ህሌና በለጠ ይሰማል ኤክስቼንጅ ሬት ሁለት አይነት ኤክስቼንጅ ሬት አለ ኔክስት ክላስ ላይ እናያለን ግን እስከዛ as introduction floating exchange rate and fixed exchange rate የምንለው ነው float ማለት flexible ማለት ነው fixed ማለት ደግሞ fix የሚሆን ማለት ነው the current exchange rate of Ethiopia is floating or fixed እሺ ተጨማሪ ማብራሪያ fixed exchange rate is determined by government or central bank but floating exchange rate is determined by market ስለዚህ የኛውን በየትኛው ነው ዲተርማይን እየተደረገ ያለው በሁለቱም ይመስለኛል የኛ እስካሁን በመንግስት ነው ኢንተረስቱን ወይም ዶላር ምንዛሬው የሚወስነው መንግስት ነው ይሄን ያህል ሆነ ይሄን ያህል ዶላር ብላኩን አላልኩም ኦኬ ትክክለኛ ያለውን መንግስት ነው እስካሁን የሚወስነው በገበያው የሚወሰን ቢሆን ቶሎ ቶሎ አፕስ ኤንድ ዳውን ያደርግ ነበር ፍላክቹዌሽን ያደርግ ነበር ዶላር በጣም ሲበዛ ይቀንሳል ዶላር ሲታጣ ይጨምራል ፍሎቲንግ ይሆን ነበር መንግስትም ወደፊት ፍሎቲንግ ይሆናል በማርኬቱ ዲተርማይን ይደረጋል እያለ ነው ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ካለው በጣም ሊጨምርብን ይችላል እኛ ሀገር ላይ ይቀንሳል ባንልም ወይ ሊቀንስ ይችላል አለያ ሊጨምር ይችላል ብለን እናያለን ለዛሬ በቀናል ኔክስት የኤክስቼንጅ ሬትስ አይደር ፊክስድ ኦር ፍሎቲንግ የሚሉትን ፖሊሲዎችን ጨምረን ኔክስት ክላስ አይተን ይህንን ቻፕተር እንጨርሳለን do you have any question that is not clear please welcome ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ
ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጉታለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያደርጋል።